اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم پیارے مسلمان دوستو اور پیارے وطن پاکستان کی مسلمان عوام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہماری 7ویں نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ہم نے 6ٹھی نشست کا آغاز جہاں سے ختم کیا تھا اس سے آگے جہاں سے ہمارا آج 7ویں نشست کا آغاز ہونا ہے وہیں سے اجاز بھائی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہے پیارے نبی کی پیاری زندگی حیات طیبہ۔ تو لیجئے پیش خدمت ہے ہمارا وہیں سے آغاز جہاں سے ہمارا پچھلے چیپٹر میں اختتام ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ میں پہلا بین الاقوامی معاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر پہلے ہی سال میں یہ مناسب خیال فرمایا کہ جملہ اقوام سے ایک معاہدہ کر لیا جائے تاکہ نسل اور مذہب کے اختلاف میں قوم کی وحدت قائم رہے اور ایک دوسرے سے مدد ملتی رہے۔ اس معاہدے کے کچھ الفاظ یہ تھے۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمانوں کے درمیان جو قریش یا یثرب کے باشندے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے اور کاروبار میں ان کے ساتھ شامل ہیں، کہ یہ لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے۔ بنی اوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم ہیں، اور جو کوئی اس معاہدہ کرنے والی قوموں کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کے خلاف سب کے سب مل کر کام کریں گے، مسلمان اس کی مدد کریں گے۔ معاہدہ اقوام کے باہمی تعلقات باہمی خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے ہوں گے، ضرر اور گناہوں کے نہ ہوں گے۔ جنگ کے دنوں میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مصارف میں شامل رہیں گے۔ یہودیوں کے دوست دار قوموں کے حقوق یہودیوں کے برابر سمجھے جائیں گے۔ کوئی شخص اپنے معاہدے کے ساتھ مخالفانہ کارروائی نہ کرے گا۔ مظلوم کی مدد اور نصرت کی جائے گی۔ مدینے کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدہ کرنے والی سب قوموں پر حرام ہوگا۔ زنہاری بھی معاہدہ قوموں جیسے سمجھے جائیں گے۔ اس معاہدہ کی قوموں کے اندر اگر کوئی ایسی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا خوف ہو تو اس کا فیصلہ خدا اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سمجھا جائے گا۔ اس معاہدے پر مدینے کی تمام قوموں کے دستخط ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ گرد و نواح کے قبیلوں کو بھی اس معاہدہ میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ ہجرت کے پہلے ہی 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ودان تک جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے، قبیلہ بنی حمزہ بن بکر عبد مناف کو اس معاہدہ میں شریک کیا۔ پر رضوی کی طرف گئے اور کوہ بواد کے لوگوں کو شامل کیا۔ جمادی الآخر میں آپ ذی العشیرہ تک گئے۔ یہ مقام مدینے اور ینبوع کے درمیان ہے اور وہاں
बनी मदलज से मुआहदा करके वापस हुए। जहाद की इजाज़त। ग़ज़वा-ए बद्र। कुरैश मक्का खामोश ना बैठे थे। इन्होंने पै दर पै मदीना मनव्वरा के यहूदियों को उकसाना शुरू किया कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए तैयार हो जाएं। इन दुश्मनों के हमलों की मदाफ़त के लिए अल्लाह करीम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो दुश्मनों का मुकाबला करें। कुरान मजीद के अल्फाज ये हैं, जिससे लड़ाई की जाती है इन्हीं को इजाज़त है, क्योंकि इन पर जुल्म हुआ और खुदा इनकी मदद पर बेशक कादिर है। ये लोग अपने वतन से बिला वजह सिर्फ इसलिए निकाले गए कि इन्होंने अल्लाह को अपना रब मान लिया, और अगर बाज़ लोगों हमला आवरों को बाज़ लोगों मुसलमानों से अल्लाह पाक दफ़ा ना कराता, तब ज़रूर ईसाइयों के गिरजे, यहूदियों के माहद और तरसा के मंदिर और मुसलमानों की मस्जिदें, जिनमें इसमें इलाही का ज़िक्र कसीर होता है, गिरा दी जाती। अल कुरआन सूरतुल हज। अब्दुल्ला बिन उबई और इसके रुफ़क़ा को, जो कबीला ओस और खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे, खतूत लिखे गए और अंदर ही अंदर मदीना मनव्वरा में साजिशें शुरू की। एक शख्स कर्ज बिन जाबर अल नसरी मदीने की तरफ आया और मुसलमानों के जो मवेशी बाहर मैदान में चर रहे थे, इन्हें लूट कर ले गया। मक्का मुकरमा में अबू जहल ने तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की कि हमारा तजारती काफिला जो शाम से आ रहा था, मुसलमानों ने लूट लिया। दो हिजरी रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ तकरीबन 313 मुसलमानों को लेकर सिर्फ 2 ऊँट और 60 घोड़े लिए मदीना मनव्वरा से बाहर निकले। जब बदर पहुँचे, जो मदीना मनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासले पर था, तो देखा कि दुश्मन का लश्कर, जो तादाद में 3 गुना और सामान में 1000 चंद ज़्यादा है, उतरा हुआ है। जंग से एक रोज़ कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि फलां काफिर इस जगह कत्ल होगा और फलां इस जगह। बदर के करीब रेतले सांसा करते पहाड़ थे, पास ही एक नहर बहती थी। इसके करीब एक छोटे से टीला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना डेरा जमाया और मैदान जंग की हालत देखी। 17 रमज़ानुल मुबारक जुमातुल मुबारक के रोज़ जंग हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं मांग रहे थे कि ए रब, अगर ये मुसलमान जो मेरे साथ हैं मारे गए तो दुनिया में तौहीद की मनादी करने वाला और तेरा नाम लेने वाला कोई भी ना रह जाएगा। जंग हुई, जो काफरों को इकट्ठा करके लाया था वो भी मारा गया। अल्लाह करीम की नुसरत और इसके फरिश्तों की मदद शामिल हाल थी। कुरान पाक में इस जंग का नाम यौमुल फुरकान है। कुरान मजीद के अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द नसराकुमुल्लाहु बिबदरिम व अंतुम अज़िल्लातुन फतकुल्लाह लअल्लाकुम तशकुरून। 123 आले इमरान। और यकीनन अल्लाह पाक ने बदर में
تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اب اللہ کے تقوی کو اختیار کرو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ جنگ بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے وہ 14 تھے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت محج بن صالح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام، حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب 32 برس کی عمر میں شہید ہوئے، حضرت عمیر بن ابو وقاص، آپ کی عمر 16 برس تھی، حضرت عاقل بن بکثیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد، حضرت عمیر بن امیر بن نزلہ ذوال شمالین لقب تھا، حضرت عوف بن اوس بن عفر، عذرا ان کی والدہ کا نام اور والد کا نام حارث، حضرت معوذ بن عذرا عوف نمبر 6 کے بھائی، حضرت حارث بن سراقہ، ان کی والدہ حضرت انس بن مالک کی پھوپھی تھیں، حضرت یزید بن حارث یا عمیر نمبر 5 کے بھائی تھے، حضرت رافع بن لوزان، حضرت عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حمام بن جموع بن زید بن حرام، عبیدہ نمبر 4 کے ساتھ مواقعات، حضرت عمار بن زیادہ بن ثقی بن رافع، حضرت سعد بن نقیب محمدی تھے، حضرت سعد بن حشیم الانصاری الدوسی ابو عبداللہ، یہ ان کا مکمل نام اور کنیت تھی، حضرت مبشرین عبد المنذر بن زبیر بن زید، یہ وہ 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے جو مسلمانوں کی پہلی جنگ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی اور نصرت سے ہمکنار کیا، یہ ان کے نام تھے۔ تو عمیر بن وہب کا اسلام لانا۔ غزوہ بدر کے بعد مکہ مکرمہ سے باہر ایک دن صفوان بن امیہ، جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا، اور عمیر بن وہب، جس کا بیٹا غزوہ بدر کے قیدیوں میں مسلمانوں کے پاس مدینہ منورہ میں تھا، اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنے لگے۔ عمیر نے اپنی تلوار تیز کی، اسے زہر میں بھگو کر خشک کی اور مدینہ منورہ روانہ ہوا۔ عمیر مسجد نبوی کے سامنے اپنے اونٹ بٹھا رہا تھا کہ اونٹ بول اٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے تشریف لے آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمیر کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کی تلوار پر قبضہ کر لیا اور اسے پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کو وہ سب باتیں بتائیں جو مکہ مکرمہ سے باہر عمیر اور صفوان کرتے رہتے تھے۔
وہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، قرآن یاد کراؤ اور اس کے بیٹے کو جو قید میں تھا آزاد کر دیا۔ اجازت ملنے پر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ہمراہ اسلام کا جھنڈا بلند کرتا ہوا مکہ مکرمہ واپس ہوا۔ غزوۃ السویق یا کرکرتا القدر۔ بدر میں شکست کھانے کے بعد ابو سفیان 200 سواروں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رات کی تاریکی میں سلام بن مشکم یہودی سے ملا اور رات بھر اس کے ساتھ بادہ خواری کرتا رہا۔ طے یہ پایا کہ مقابلہ کا وقت نہیں، وہ واپس چلا جائے۔ چنانچہ ابو سفیان کا قافلہ ستو کی تھیلیاں گراتا ہوا مکہ مکرمہ واپس ہوا۔ ستو کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوۃ السویق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غزوہ احد۔ 1 سال بعد پھر قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس بار لڑائی کے لیے قریش مکہ نے چندہ جمع کیا۔ شام کا 50,000 مسکال سونا، 1,000 اونٹ جو ابھی تقسیم نہ ہوئے تھے چندہ میں شامل کر دیے گئے۔ چنانچہ 5,000 افراد کا لشکر، جن میں 3,000 اونٹوں پر سوار، 200 گھوڑوں پر سوار اور 700 زرہ پوش پیادہ تھے، مدینہ تک آ گیا۔ اسلامی لشکر میں صرف 1,000 مرد تھے۔ عین الوقت پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے دغا کیا، دھوکہ دیا اور اپنے 300 ساتھیوں کو راستہ ہی سے واپس لے گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے ایک درہ سے ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا اور میدان سامنے۔ خالد بن ولید جو ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار مکہ کی کمان کر رہے تھے، سامنے صف آرا تھے اور نام لے لے کر پکار رہے تھے کہ آؤ میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے سامنے ایک ٹیلے رماح پر کچھ تیر انداز کھڑے کیے اور انہیں حکم دیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا اور یہاں سے دشمنوں پر تیر برسانا۔ جنگ شروع ہوئی۔ دشمن اپنی چال کے مطابق پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ مسلمان تیر انداز جو ٹیلے پر کھڑے تھے یہ خیال کر کے کہ دشمن بھاگ رہا ہے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے۔ خالد بن ولید نے موقع اچھا جانا اور پلٹ کر زوردار حملہ کر دیا۔ مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی۔ مشہور یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ سے چند ایک خواتین جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ام سلیم، قابل ذکر ہیں۔ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے آ پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن کیمہ اور ابن حشام کے پتھروں سے زخمی ہو گئے تھے۔ عتبہ کے پتھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
4 दांत दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गार में पनाह ले रखी थी। हज़रत फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अपने बाप के ज़ख्मों को धोया और चटाई जलाकर इनके ज़ख्मों में भरी। इस जंग में 70 के करीब सहाबाए कराम शहीद हो गए। इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा, जिनकी लाश को दुश्मनों ने बुरी तरह बेहुरमत कर दिया था, शहीद हो गए थे। मसअब बिन अमैर, अंस बिन नज़र, साद बिन रबिया और कई एक सहाबा शहीद हो गए। अम्मारा बिन ज़यादा ने शहीद होते वक्त अपने रुखसार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों से लगा दिए थे। इस तारीखी वाक़या पर किसी ने ये शेर खूब कहा है, सर बवक्त ज़िबा अपना इसके ज़ेरे पाए है, ये नसीब अल्लाह अकबर लौटने की जाए है। इस ग़ज़वा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत तलहा, हज़रत अबू दज्जाना, हज़रत हंज़ला की शुजात और जान नसारी शानदार थी। हज़रत तलहा जो तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता इसे अपने हाथ से रोक लेते थे। इस तरह इनका ये हाथ हमेशा के लिए शल हो गया था। बाज़ सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ फरमाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लानत करने के लिए नहीं बनाया गया, मुझे तो खुदा की तरफ बुलाने वाला और सरापाए रहमत बनाया गया है। ए खुदा, मेरी कौम को हदायत फरमा, क्योंकि वो मुझे नहीं जानती। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुसलमानों की एक अच्छी बड़ी तादाद इस जंग में शहीद हुई और तीरंदाजों का रमात के टीला से नीचे उतर जाना और थोड़े वक्त के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को छोड़कर माल व गनीमत के पीछे लग जाना कितना नुकसानदाह हुआ। खालिद बिन वलीद ने इस मौका से पूरा फ़ायदा उठाया। मदीना मुनव्वरा में कोहराम मचा हुआ था। हर घर की औरतें अपने दरवाज़ों पर आ खड़ी हुई थीं ताकि अपने अजीज़ों का पता करें। ग़ज़वा में एक मौका ऐसा भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हफाजत के लिए सिवाय हज़रत तलहा बिन अबैदुल्ला और हज़रत साद बिन अबी वकास के कोई और सहाबी न था, और इस मौका को गनीमत जानकर दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारकर ज़ख्मी कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए, सर ज़ख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरा मुबारक से खून पोंछते जाते थे और बार बार कहते जाते थे, रब्बिग़फिर लक़ूमी फ़ातहम ला यालमून, ए परवरदिगार मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। इस नाजुक वक्त में अल्लाह करीम ने आपके लिए गैब से अपनी मदद नाज़िल फरमाई। हज़रत तलहा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उठाया, चूँकि आप ज़ख्मी हो चुके थे और ऊपर गार में आराम करना चाहते थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान पर पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली।
कफ़ार ने मक्का मुकरमा वापस जाते हुए अक्सर शहीदों के कान नाक वगैरह काट दिए और लाशों को बेहुरमत किया। ज़ख्मों के असर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहद के मैदान में ज़ोहर की नमाज बैठे बैठे पढ़ी और सहाबा कराम ने भी आपके पीछे बैठकर ही नमाज अदा की। जंग ओहद से वापस आकर 8 शवाल 3 हिजरी की रात हंगामी हालत में गुजरी। गो सब थके हुए थे, फिर भी सारी रात मदीना मुनव्वरा के रास्तों और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, आज की नशिस्त का इख्तिताम हुआ चाहता है, तो इंशाअल्लाह अज़ीम इससे अगला प्रोग्राम, अगली नशिस्त हम दोबारा कायम करेंगे और आपकी खिदमत में इसी तरह मैं मुकम्मल हिस्ट्री, प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी बयान करता चला जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसी तरह आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए रखे। आप लोग इसी तरह मुझे मोहब्बत से नवाजते रहें और मेरी जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, देख चुके हैं, उन्हें पसंद करें, उन्हें शेयर करें, उन्हें आगे फैलाएं और मेरे हक़ में दुआ फरमाते रहें। तो हम अपनी आज की नशिस्त का आगाज़ ख़त्म करेंगे, इसे कंक्लूड करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम एक अच्छी नात के साथ। तो लीजिए, नात पेशे खिदमत है। कहना एक दीवाना मोमिन सलाम अर्ज करता है, सलाम अर्ज करता है। सुनकर आपका इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ता है, सल्लल्लाहु पढ़ता है। खाक हुआ मैं इश्क़े नबी में, जिनसे ये पैगाम मिला, जिनसे ये पैगाम मिला। सुन कर ये पैगाम इलाही अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह ही से डरता है। सुनकर आपका इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ता है, सल्लल्लाहु पढ़ता है। लीजिए दोस्तों, प्यारे मुसलमान भाइयों, अजीज़ो कारब और गिरदो नवा के जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, मेरे चाहने वाले हैं, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।